यतीमों का, ज़ईफ़ों का सहारा बनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहारा बनो में मैं हूँ खान अली ते ये एक साढ़े भाई ने लाइक साहब इन्हों का नाम है। लाइक साहब है किहड़ी जगह जे? बदामी बाग लाहौर। बदामी बाग लाहौर ये भाईजान रहंदे ने और लाइक साहब ने किसे कोल नंबर लिया, किसे भाई ने इन्हों दसिया कि एक साडा भाई है सहारा बनो दे विच खान अली, वो लोगों की हैल्प कर रहा है। तो उन्होंने भाई ने इन्हों नंबर दिता, इन्होंने मैनू फोन किया। इन्होंने वैसे मैनू देखा नहीं, इन्हें मैनू देखा नहीं तो किसी को नंबर लैके इन्हें मैनू दसिया कि तुसी भाई फेसबुक पर यह काम करते हो तो लिहाजा मेरी भी मदद की जाए। मैं घर तुहानू वहाया स्टार्ट तो वहाया घर दे विच जो निज़ाम है, पूरियां चार पाइयां भी नहीं है, फैमिली फर्श ते सोंदी है, किराए का मकान है। तो ये भाईजान 2 महीने तो बेरोज़गार सन। देखो एक मौजन आदमी वो वीडियो के अगे बैठा है तो तुसी ये वेखो एक किस मजबूरी नाल बैठा है। तो लाइक साहब की तुहानू ऐसी मजबूरी बनी कि जिहड़ी तुसी वीडियो के अगे बह गए? मैं किसी को काम करता सी 300-400 की दिहाड़ी देते हैं जी जी। कुछ लॉकडाउन की वजह नाल हालात खराब होए तो उन्हें अपना बिजनेस बंद कर दिता जी जी। जिस मैं घर बैठ गया तो 2-3 दिन तो काफ़ी यानी कि मुश्किलात हो रही है, घर कुछ भी नहीं गा, जिस वजह नाल ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बच्ची मेरी बीमार हैगी, एरे से मैं दुध नहीं खरीद सकता, इन्नी सकत नहीं कि मेरे चाहिए तो मेरे से कुछ कर सकते हो तो मेहरबानी तुहाडी। अच्छा अच्छा अच्छा। लाइक साहब कह रहे हैं कि बच्ची 2-3 दिन तो बीमार भी है तो मैं इस बच्ची वास्ते दुध नहीं खरीद सकता। इन्हां दी बेगम बैठी है, ये लाइक साहब की बेटी है। घर के हालात इस तरीके दे ने, तुसी किसी अपने भाई को वीर को मंगया? हाँ जी मंगे थे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार करता कि ऐसा कोई कुछ नहीं गा। वो मैनू ना एक गल याद आती है कि भाई भाइयां दी बाहां होंदियां ने। मैनू नहीं लगता कि इस दौर दे विच भाई भाई दियां बाहां होंदियां ने, नहीं होंदियां, होन नहीं है क्योंकि 14वीं सदी है, खून सफ़ेद हो चुके ने। हुण तुसी देखो ये भाईजान ने मैनू लाहौर बुलाया है, सिर्फ मैं इस बच्ची का सुन के मैं लाहौर तक आया कि घर दे इहो जिहे निज़ाम है। तुसी देखिया कि घर दे विच कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। एक कमरा इन्हां दे कोल, एक कमरे दे विच ये लाहौर शहर विच रह रहे हैं। किराया तुसी टाइम सिर दे रहे हो? नहीं बस मुश्किल होती है, किसी को कभी किसी को फड़ के नहीं दे रहा वहाँ, जो बंदा बेरोजगार होया वहाँ। बेरोजगार हुए हो? हाँ जी, तो काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही ने। तो बाकी ਜਿਹੜੇ बिल वगैरह ने वो भी दे लगे, मैंने बहुत मुश्किल होती है, बस चुक चुका के हो रहा है, वक्त गुजर रहा है। लाइक साहब अगर कोई अल्लाह का बंदा तुहाडी वीडियो वेख के अगर तुहानू कोई रोज़गार दे दिंदा है जी, तुसी काहदा करदे हो काम? मेरा एक्सपीरियंस है भी अपना चिप्स रोल समोसे का। चिप्स रोल समोसे जिहड़े हाँ होंदे जी, तो बाकी थोड़ा बहुत नजी से वर्क करीदा सी, लेकिन वो भी हुण फिलहाल इतना नहीं गा। LED चल रही है। LED चल रही हाँ है। जी। अगर कोई अल्लाह का बंदा तुहाडी वीडियो वेख के, मेरे भाई की वीडियो वेख के अगर तुहानू रोज़गार दे दिंदा है, समोसे ते होर की तुसी रोल वगैरह चिप्स वगैरह, ये कारोबार किन्ने दा है? तकरीबन स्टैंड लैन लगे 25 तो 30 हज़ार चाहिए ऐसे। 25 तो 30 हज़ार रुपया। हाँ जी, ये तुसी अपना इहदे नाल रोज़गार चला लोगे, घर दा सर्कट चल जाएगा तुहाडा? इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर। अल्लाह दे घर विच उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा जी। बच्ची दा की नाम है तुहाडी दा? यमुना लाइक। यमुना लाइक। ते किन्ने साल दी जे? माशाल्लाह 9 माह दी है। 9 माह दी तुहाडी बच्ची, माशाल्लाह जी। दोस्तों कि जिस तरह कि भाई साहब ने दसिया कि इन्हां दा 25 तो 30 हज़ार रुपये दे नाल रोज़गार चल सकता है।
ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਔਰ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਆਸੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਅਗਰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਕੀਮ ਖੋਲੀ ਸੀ ਨਾ 8171, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਲਾਇਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਨੇ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੋਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਔਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿਪਸ, ਇਹ ਰੋਲ, ਸਮੋਸੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੇਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇਸ ਭਾਈ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ? ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਾਈਜਾਨ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਦਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮਾਨ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ? 8,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ। 8,000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਵੈਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਰਾਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਲਾਹੌਰ 'ਚ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ 12,000 ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਗਲ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 6,000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹੀ ਹੁਣ 8,000 ਹੋ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਕਮਰੇ ਦਾ 8,000 ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ?
ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਡੇਲੀ ਕਮਾਓਗੇ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म में। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी जी ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। इंशाल्लाह मायूस नहीं करांगे इंशाल्लाह ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, इंशाल्लाह ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ। इंशाल्लाह ज़रूर। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇਸ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਫੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਜਬੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। अल्लाह की रज़ा से इस फैमिली की मदद ज़रूर की जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।